नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणा गोटे पारंपरिक कहानी गंठी नथिबा बाउंस आउ दुई मैत्र कथा। परिवेशन परशुराम बेहेरा। गोटे राइजरे बुढ़ा राजांक दिह भारी खराब हला। से मला बेलू युवराजंकु पाखकु डाकी कहिले, देख बाबा, मो जुई जालिबा पई चंदन काठ कि घीओ लोड़बुनी। मते जने साधु कहिसंती, जदि गंठी नथिबा बाउंस आनी मते पोड़ीबू ताहले मु स्वर्ग को जीवी, नहले रे बाबा मु नरकरे घांटी होउथिबी। युवराज तांको बापांक कथा मने रखिले। डेंगुरा देई राइज जाकर काठुरियांकु डकेई आनिले आउ हुकुम देले, राति पाहिबा बेलकु गंठी नथिबा बाउंस आनी दरबार रे हाजिर करैबो। बुढ़ा राजांकर सब दाह हबो, नहले तम बंश को शुली देवी। ये अभिला कथा। काठुरिया माने भୟରେ थरहर हेले। ये कान उठिला दिनरु जो कथा शुणी नाहंती कि आखि उठिला दिनरु जो कथा देखि नाहंती। गंठी नथिबा बाउंस एबे आसीबो कोठु? राजांक आज्ञा। जीवन को पानी छड़ई काठुरिया फौजगण बणरे खेदी गले। केते केते बाउंस माଳ देखिले, हेले गंठी नथिबा बाउंस से कोठी पाइलेनी। राति आसी अध हेलानी। बुली बुली गोड़ थकी गलानी। दिहुड़ी मसाला सबु लिभेई देई गोटे ओस्त गछ मूल आसी बसिले। जानिले जे काली सकाळ को मुंड काट निश्चित। हालिया हेई जी जुआड़े सोई पड़िले। एकुटिया बुढ़ा काठुरिया आखि को निद हो न थाए। मने मने चिंता करुथाए, अच्छा कथा हेला, गंठी नथिबा बाउंस एबे आसीबो कोठु? काली सकाळे पिला परिवार सहित काठुरिया सबंशंकु राजा शुली बसैब। एमिति बसी अनेक कथा चिंता करुची बुढ़ा। उपरे खसखस शुणागला। सेई गछरे सागुणा बसाटिए हेइथाए। एतिकी बेले गछ उपरे थाई सागुणा पिला दीटा खेंटिया खेंटी लगेई थांती। भाई कहूची ता भौणी को, तू बेसी खाईगलु। आउ भौणी कहूची, हईरे तू बेसी खाई मो नारे मिछ कहूचु। हऊ जी बेसी खाईची ता पेट फाटी जाऊ। एतिकी बेले माँ कहिला, अरे पिला माने काई केमती कली करुच? तम करम को तो ये राइजरे बढ़ी की बाड़ी किछि नहीं। जहा अछि आजिक बांटी कुंटी खाई थाओ, काली की तमे जेते खाइबो मु सेते आनी देबी। पुओ कहिला, माँ तू काई केमती हमको मिछ कहि की भंडुचु? माँ सागुणा कहिला, नाई रे धन, एई देखुनु ए गछ तळे जेते लोक बसचंती, काली सबु हणा हेबे। झियो पचारिला माँ सागुणा को, एमाने किए कि माँ? माँ कहिला, तू एमानकु चिन्हिनु? एमाने होउचंती ए देशर काठुरिया। अच्छा माँ, एमाने की दोष करिचंती जे काली सकाळु हणा हेबे? ए देशर बुढ़ा राजा मरी जाइचंती लो माँ। तांकु दाह करिबा पई गंठी नथिबा बाउंस आनिबा पई राजा हुकुम करिचंती। आउ एमाने कोठु गंठी नथिबा बाउंस पाइबे जे राजांकु नेकी देबे? राजा तो अबुझा, समस्तंकु सुली रे बसई दबो। पुओ कहिला, आहा, एइथिपाई लोकमाने कहंती राजा अंध पानी अंध। गंठी नथिबा बाउंस कोठी हेलानी जे? माँ सागुणा कहिला, अरे पिला माने तमे कोठु देखिछ जे तम मानकु कहिबी? एउठु पूर्व दिगकु गले गोटे हयांत पोखरी अछि। तारी कूଳରେ गंठी नथिबा बाउंस दिबुदा अछि। सिए होउचंती गंधर्व दी भाई। देव अभिशापरु बाघ जन्म आउ गोरु जन्म पाइथिले। गोटिए चितारे दी जण जाक पोड़ी हेई मले। एबे सेई चिता पाउंसरु बाउंस जन्म पाइचंती। से बाउंस को जदि किए काटी नब, सेमाने मनीष जन्म पाइबे। आउ मनीष जन्म सरीगले सेमाने स्वर्ग को फेरी जिबे। बुढ़ा काठुरिया गारेडी जाने। जीवजंतु मानक कथा से बुझी पारे। कान पारिकी सबु शुणुथिला। आरे सबु उठरे बोली डकाटिए देलारु सबु काठुरिया माने उठी बसिले। दिहुड़ी मसाल जाली समस्ते पूर्व दिग को मुहेले। सतकु सत देखिला बेलकु सेई हयांत पोखरी कोଳରେ शक्त शक्त दी बुदा बाउंस अछि। आउ से बाउंस रे गोटिए बोली गंठी नाही। आकाश को बोली अग छुईची। काठुरिया मानक आनंद कहिले न सरे। कुराड़ी काड़ी चोट उंचेला बेलकु बाउंस भितरे थाई किए जेमिति कहिला, ए भाई धीरे धीरे हाणीबुटी, आम देहरे चोट बाजिब। काठुरिया माने आश्चर्य होई
ଇଏ ତା ମୁହଁକୁ ସିଏ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଚୋଟ ବସେଇଲେ। ତାରି ଭିତରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର ଯୁବପୁରୁଷ ବାହାରି ଆସିଲେ। ତମ୍ବା ତାର ପରି ଦେହ ଝଟକୁଛି। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। କାଠୁରିଆଙ୍କର ତ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ୟାଙ୍କର ବା ତାଙ୍କ ହାଲ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବେଳ କୋଉଠୁ? ଜାଙ୍ଗୁଲୁ ଜାଙ୍ଗୁଲୁ ରାତି, ଆଉ ଟିକକରେ ଫର୍ଚ୍ଚା ହେଇଯିବ। ବାଉଁଶ ମୁଣ୍ଡେଇ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇ ନଅର ଭିତରକୁ ଧାଇଁଲେ। ଏଣେ ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ବାଉଁଶ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଦି ମୈତ୍ର ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ବେପାର ବଣିଜ କରି ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ବାଟ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଉଦୁଉଦିଆ ଦ୍ୱିପହର ଗଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଗାଁ କି ଗଣ୍ଡା କୋଉଠି ଦିଶୁନି। ଭୋକରେ କରଡ଼ି ଜଳିଲାଣି। ଶୋଷରେ ତାଳୁ ଅଠା ହେଇଗଲାଣି। ଜଣେ କହିଲା, ମୈତ୍ର, ମୁଁ ଆଉ ପାଦେ ବି ଚାଲିପାରିବିନି। ମୋତେ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। କୋଉଠୁ ଯଦି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ଆଣି ନ ଦେବୁ ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ଆର ମୈତ୍ର କହିଲା, ଆରେ ଆଖପାଖରେ ତ କୋଉଠି ପାଣି ଦିଶୁନି। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଏ ବରଗଛ ଛାଇ ତଳେ ବସିଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ତମ ପାଇଁ ପାଣି ଖୋଜି ଆଣିବି। ଏତିକି କହି ମୈତ୍ରକୁ ଗଛ ମୂଳେ ବସେଇ ସେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ଯାଉଁ ଯାଉଁ କେତେ ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟିଏ ଦେଖିଲା। ସେ ପୋଖରୀରେ କାଚ କେନ୍ଦୁ ପରି ପାଣି। କଇଁ ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟିଛି। ହଂସମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଖପାଖରେ କୋଉଠି ଜନମାନବର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ଯା ହଉ, ଶୋଷରେ ତ ଆପଣା ତାଳୁ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ଆଗେ ନିଜେ ପେଟେ ପାଣି ପିଇଲା। କଇଁ ବେଣ୍ଟରୁ ପୁଳାଇ ଆଣି ଖାଇଲା। ମୈତ୍ର ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ କାନିରେ ବାନ୍ଧିଲା। ଶିଆଳି ପତ୍ର ଠୋଲାରେ ପାଣି ଧରି ଉପରକୁ ଆସି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ କୁଆଡ଼େ କିଛି ଦିଶୁନି। ସେ ଗଛ ସଙ୍କେତ ଯାଇ କୋଉଠି ରହିଲାଣି। ଏବେ ସେ ଭଲ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲା। ମୈତ୍ର କୋଉଠି ଅଛି କିଛି ଜାଣି ହଉନି। କୋଉ ଦିଗକୁ ସେ ଯିବ? ପଥବଣା ହେଇଗଲେ ଏ ଦଶାକୁ ସେ ଦଶା ବଳିଯିବ। ମୁହଁ ଅନ୍ଧାରୁଆ ହେଲାଣି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଇ ପାହାଚ ଉପରେ ବସିଲା। ସେ ଦେଶର ରାଜା ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ନାତି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଆଣ୍ଠୁକୁଡ଼ା। ପାଟ ହାତି ସୁନା କଳସ ନେଇ ବୁଲୁଛି। ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିବ ସେ ହବ ରାଜା। ଏତିକିବେଳେ ହାତୀ ରାଇଜ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ସେଇ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ୟାରି ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିଦେଲା। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ପକେଇ ୟାକୁ ରାଜା କରି ହାତୀ ଛତି ପଟୁଆରରେ ନେଇଗଲେ। ଆର ମୈତ୍ର ମୈତ୍ର ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଆଖିରୁ ପାଣି ମଲାଣି। ଭୋକ ବିକଳରେ ଆମ୍ବପତ୍ରରୁ ପୁଳାଇ ଚୋବାଇ ଗଛ ଉପରେ ବସି ରହିଲା। ରାତି ପାହିଲାରୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଘୁଷୁଡ଼ି ଘୁଷୁଡ଼ି ଆସି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ମାଳି ଘର। ନିଇତି ତାର ରାଜା ଘରକୁ ଫୁଲ ଖଞ୍ଜା ଥାଏ। ହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ନା, ତା ତୋଟାରେ ଗୋଟେ ବୋଲି ଫୁଲ ଫୁଟୁନି। ଏବେ ରାଜା ଘର ନାଗୁଆ ବନ୍ଧା ମାଲୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ରାଇଜକୁ ନୂଆ ରଜା ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ ଜାଣି ଫୁଲ ଦେଲେ କେତେ ଭେଟି ପାଆନ୍ତା। ସେଦିନ ସକାଳୁ ମାଲୁଣି ଦେଖେ ତ ତା ବଗିଚା ଫୁଲରେ ହସୁଛି। ଡାଳଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। କଥା କ'ଣ, ବର୍ଷେ ହେଲା ତ କଢ଼ିଟିଏ ବି ଦିଶୁନଥିଲା। ଏତେ ଫୁଲ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଏ ଗଛ ସେ ଗଛ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖିଲା ଯେ କଦମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭେଣ୍ଡିଆଟିଏ ଶୋଇଛି। ମାଲୁଣି ତାକୁ ଘରକୁ ଡାକିନେଲା। ସବୁ ହାଲଚାଲ ତାଠୁ ବୁଝିନେଲା। ମାଲୁଣୀର ତ ପୁଅପାତି କେହି ନଥିଲେ। ଏଇଆକୁ ଧରମ ପୁଅ କରି ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲା। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ନୂଆ ରାଜା ନଈ କୂଳରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନଈ ଭିତରେ କରାଟଟିଏ ଭାସି ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଲୋକ ଲଗେଇ ଛାଣି ଆଣିଲେ। ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ 12 ହାତ ଲମ୍ବର ବାଳଟିଏ। ଏତେ ଲମ୍ବର ବାଳ ଦେଖି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଦେଖ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ବାଳ ହେଉଛି 12 ହାତ ଲମ୍ବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଡ଼େ ଶୋଭା ଦିଶୁଛି। ତାହେଲେ ସେ କନ୍ୟା ଭଲା କେଡ଼େ ଶୋଭାବନ୍ତ ନ ହେଇଥିବ? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଛାମୁ, ମୁକୁତା ଦେଇପୁରୁ ରାଜଜେମା ମୁକୁତା ଦେଇଙ୍କର ଏ ବାଳ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ସମାନ ବର ଜୁଟୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଆଜି ଯାଏ ଅଭିଆଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ରାଜା ସେଦିନ ଆପଣା ଚିତ୍ରପଟ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁକୁତା ଦେଇପୁରୁ ପଠେଇଲେ। ସେ ରାଇଜର ରାଜା, ରାଣୀ, ଜେମା ସମସ୍ତେ ଚିତ୍ରପଟ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ପାଟମୁଦି ହେଲା। ବିବାହ ଦିନବାର ଠିକ୍ ହେଲା। ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଜୋଇଁ ଆସି ଶ୍ୱଶୁର ରାଇଜରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଇଜ ସାରା ଲୋକ ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବରଯାତ୍ରୀ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି।
ଥାଟ ପଟାଳି ଭାଙ୍ଗୁଛି। ବାଣ ରୋଷଣୀରେ ଚୌଦିଗ ହାଲୋର ଦିଶୁଛି। ରାଜା ଘର ବାହାଘର। ଜାତ ଆଖଡ଼ାରେ ରାଇଜ ଦୁଲୁ ଦୁଲୁ ଶୁଭୁଛି। ମୁକୁତା ଦେଇ ବଡ଼ ହଟି। ବାପାଙ୍କୁ କହି ଆପଣା ଉଆସ ପାଖରୁ ନାଳଟିଏ ଖୋଳେଇଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ନାଳ ଯାଇ ନଈରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିତି ସେଇ ନାଳରେ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାଳଟିଏ ଛିଡ଼େଇ କରାଟରେ ପୂରେଇ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ବାଳ ଦେଖି ରାଜା ଭୋଳ ହେଇଗଲେ। ଗୁଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ପରଖିବା ଦରକାର। ଶୁଣିଛି ଏ ରାଜା ପିଲା ନୁହଁ, କାହୁଁ ସାଉଁଟାଟିଏ ରାଜା ବୋଲଉଛି। ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ସେଇ ନାଳ ପାଖରେ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲା। ପୋଇଲିଙ୍କ ହାତରେ ଖବର ଦେଲା, ଯାଅ କହିବ ଜେମାଏ ନାଳରେ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣିରେ ଗାଧେଇଛନ୍ତି। ଜୋଇଁ ସହିତ ଯେତେ ବରଯାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ନାଳ ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ବେଦୀ ମୂଳକୁ ଆସିବେ। ସତକୁ ସତ ରାଜା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ନାଳରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ବେଦୀ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଜେମା ଚାହିଁଥାଏ, ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷଟିଏ। କ'ଣ କଲା ନା, ସେ ନାଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ତା କୁଞ୍ଚକାନି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଅଣ୍ଟାରୁ ଛୁରୀ କାଢ଼ି ଓଦାକାନିକୁ କାଟିଦେଇ ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦେଲା। ଜେମା କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ମେଢ଼ ଉପରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ଋଷିଆଣୀ ଘରେ ଋଷି ଶୋଇଲେ। ବର ଆସି ବେଦୀରେ। ଜେମା କାହାନ୍ତି ବୋଲି ଖୋଜା ପଡ଼ିଲା। ଜେମା ଜେମା ବୋଲି ହୁରି ପଡ଼ିଲା। ପୋଇଲିଟିଏ ଆସି କହିଲା, ଜେମା ଦେଇ ଋଷି ଶୋଇଛନ୍ତି। ମା ଡାକିଲେ, ଉଠ ମା, ଆଜି ପରା ଦିନରେ ତୁ ଋଷି ଶୋଇଛୁ। ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଖୋଜି ଆଣିବୁ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ଗଢ଼େଇ ଦବୁ। କ'ଣ ହେଇଛି ମା, ମୋତେ କହ। ତାପରେ ଜେମା ସବୁ କଥା ମାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ। ଯିଏ କାନିରୁ ଗୋଡ଼େ କାଟି ଦେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। ଏ ବର ଫେରିଯାଉ। ମା ଏ ଅଭିଲା କଥା ଶୁଣି ତାଟକା ହେଇଗଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ। ରାଜା ଶୁଣିକି ଅଗ୍ନିଶର୍ମା, ରାଜା ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଜୋଇଁ କରିବି? ଏ ଝିଅର ମୁହଁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଚାହିଁବିନି। ଧରି ଆଣ ସେ ଟୋକା କିଏ ସେ, ତାକୁ ମୁଁ ଶୁଳିରେ ବସେଇବି। ଚାର ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ଟୋକାକୁ ଧରି ଆଣିଲା। ତା ରୂପ ଦେଖି ରାଜା ତଟସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ଦେହରେ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଝଟକୁଛି। କୋଉ ରାଜକୁମାର ତା ପାସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିବନି। ତାକୁ ଶୁଳି ଦେବେ କ'ଣ? ମନେ ମନେ ପାଞ୍ଚିଲେ, ରାଇଜରୁ ଅଧେ ଦେଇ ଜେମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କରିଦେବି। ଏ କଥା ଶୁଣି ମାଳି ଟୋକା କହିଲା, ମଣିମା, ମୁଁ ମାଳିଘର ପୁଅ। ମୋତେ ରାଜକନ୍ୟା ରାଜ୍ୟଧନ ଶୋଭା ପାଏନି। ଏସବୁ ଆମକୁ ଅଡ଼ୁଆ। ଯଦି ଜେମା ମୋତେ ବାହା ହେବାକୁ ମନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାର। ମୁଁ ଯଦି ଯୋଗୀ ହେବି ସେ ଯୋଗିଆଣୀ ହେଇପାରିବେ? ଜେମା ସୁନ୍ଦରପଣରେ ଭଳିଛନ୍ତି। ସବୁ କଥାରେ ହଁ ଭରିଲେ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜଜେମାଙ୍କର ମାଳି ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ରାଜା ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ମାଳି ଟୋକା ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବଉଛି, ରାଜ୍ୟ ଧନ ତାକୁ ଗନ୍ଧଉଛି, ଝିଅ ତ ତାକୁ ବରିଛି। ଏବେ ଯାଉ ଭିକ ମାଗୁ, ନହେଲେ ଫୁଲ ତୋଳୁ, ତା କରମ ସିଏ ଭୁଞ୍ଜିବ। ଏବେ ରାଜା ଆଉ ବରଯାତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ନାକକାଟିଆ ହେଇ ଫେରିଆସିଲେ। ଗଲାବେଳେ ରାଜା ନାଉରୀକୁ କହିଗଲେ, ଦେଖ, ଏଇ ବାଟେ ଜଣେ କନ୍ୟା ନେଇକି ଯିବ। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ନା, ମଝି ନଈକୁ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବୁ, ଆଉ କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ନଅରରେ ହାଜର କରେଇବୁ। କୂଳରେ ସୁଆରୀ ଶଗଡ଼ ମହଜୁତ ରହିଲା, ଆଉ କନ୍ୟା ନ ନେଲେ ତତେ ଶୁଳିରେ ବସେଇବି। ଆଉ ଯଦି କନ୍ୟା ନେଇକି ଯାଉ ପାଟ ଯୋଡ଼ ସୁନା ବଳା ପାଇବୁ। ତହିଁଆର ଦିନ ମାଳି ଟୋକା କନ୍ୟା ନେଇକି ଆସିଲା। ନଈପାରି ହବା ପାଇଁ 2 ଜଣ ଯାକ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଲେ। ନାଉରିଆ ମଝି ନଈରେ ମାଳି ଟୋକାକୁ କହିଲା, ହଇ ହେ, ଦେଖିଲ କ'ଣ ଗୋଟା ଭାସି ଯାଉଛି। ମାଳି ଟୋକା ଯେମିତି ହୁଙ୍କି ପଡ଼ି ଚାହିଁଛି, ସେ ପଛରେ ତାକୁ ପେଲିଦେଲା। ରାଜଜେମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ସୋଲ ଭେଳାଟି ତା ଆଡ଼କୁ ଭସେଇ ଦେଲେ। ଏଣେ ନାଉରୀ କୂଳରେ ଡଙ୍ଗା ନ ଭିଡ଼ୁଣୁ 5-10 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଜେମାଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇ ସୁଆରୀରେ ବସେଇ ଦେଲେ। ସୁଆରୀ ଯାଇ ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରେ ଭିଡ଼ା ହେଲା। ରାଜା କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଅକ୍ତିଆରରେ ପାଇ କହିଲେ, ଏଣିକି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? କୋଉ ବାପା ତୋର ଆସି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବ? ରାଜକନ୍ୟା କହିଲା, ମଣିମା, ମୋ କଥା ଘେନା ହଉ। ମୁଁ ଏଥର ଜାଣିଲି ଯେ ଯାହା ବରକୁ ଯାହା କନ୍ୟା ବିହି ଘଟଣା କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଜନ୍ମ। ମୋ ପିତା ଆପଣଙ୍କୁ ବରିଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ସତ୍ୟାନାଶୀ ଗୋଟେ ପୋଇଲି ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ି ଏତେ କଥା କଲି, ବହୁତ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଏବେ ମୋତେ ନଅର ବାହାରେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
ମୁଁ 7 ଦିନ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳିବି, ହରପାର୍ବତୀ ପୂଜିବି, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଛୁଇଁବି। ରାଜା ତା କଥାରେ ଭୁଲିଗଲେ। ରାଇଜ ବାହାରେ ନଅର ତୋଳେଇ ତାରି ଭିତରେ ତାକୁ ରଖିଲେ। ଦାସୀ ପରିବାରୀ ସବୁ ଖଞ୍ଜିଦେଲେ। ଏଣେ ରାଜକନ୍ୟା ଟଙ୍କା ଟୋକର ଦେଇ ଗୋଟେ ପୋଇଲୁକୁ ହାତ କଲା। ତା ହାତରେ ମାଳି ଘରକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠେଇଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ମାଳି ଘରକୁ ପଳେଇଲା। କହିଲା, ଚାଲ ଆମେ ଆମ ରାଇଜକୁ ପଳେଇବା। ତମେ ବଞ୍ଚିଛ ବୋଲି ଶୁଣିଲେ ଏ ରାଜା ତମ ମୁଣ୍ଡ ରଖିବନି। ତାପରେ 2 ଜଣ ଯାକ ବାହାରିଲେ। ପୁଣି ଯାଇ ସେଇ ନଈ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନାଉରିଆକୁ ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ଯାଚିଲେ। କହିଲେ, ଆମକୁ ଏ ରାତିରେ ନଈ ପାର କରିଦିଏ। ନାଉରିଆ ତ ଆଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି, ମନରେ ପାଞ୍ଚିଲା, କାଲି ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ରାଜା ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ରଖିବେନି। ତାପରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନାଆ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ପକେଇଲା। ସକାଳ ହେଲାରୁ ରାଜା ସବୁ ଶୁଣିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ ଖେଦିଗଲେ। ନାଉରିଆ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଣି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ହାଜିର କଲା। ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗହଣରେ ରାଜା ସିଂହାସନରେ ବସିଥାନ୍ତି। ନାଉରିଆ ସବୁ କଥା କହିଗଲା। ରାଜା ମାଳିପୁଅକୁ ଚାହିଁ ଦେଇ ଘଡ଼ିଏ ଜଳକା ହେଇ ରହିଗଲେ। ରାଜା ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ମୈତ୍ର ବୋଲି। ସିଂହାସନରୁ ଉଠି ଆସି ମୈତ୍ରଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। 2 ମୈତ୍ର ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହେଲେ। ଆପେ ରାଜା ହେଇ ରହିଲେ। ମୈତ୍ର ମୁଣ୍ଡରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇଲେ। ଆପଣା ନଅରଠୁ ବଳି ନଅରଟିଏ ତୋଳିଦେଲେ। ଆଉ ମୁକୁତା ଦେଇକୁ ତାକୁ ଦେଲେ। ଆଉ ନିଜେ ଭଲ କନ୍ୟାଟିଏ ବାଛି ବାହା ହେଲେ। 2 ମୈତ୍ର ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଏବେ ସୁଖରେ ରାଇଜ ପାଳିଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ପୁରାତନ କାହାଣୀ, ଚିଲ ଝିଅ କଥା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଧନୀ କୁମ୍ଭାର ଥାଏ। ତାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଝିଅ। ବହୁ ପୂଜାପାଠ କରି ବି ତାର ପୁଅଟିଏ ହଉନଥାଏ। ଦିନେ କୁମ୍ଭାର ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧମକେଇଲା, ଏଇଥର ଯଦି ପୁଅ ନ ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ମୁହଁ ଚାହିଁବିନି। ଯିଏ ଯାହା ଚାହୁଁନଥାଏ ବେଳେବେଳେ ସେଇଆ ହୁଏ। ଏଥର ବି କୁମ୍ଭାରୁଣୀର ଝିଅଟିଏ ହେଲା। କ'ଣ ଆଉ କରିବ, ତାକୁ ଘରେ ରଖିଲେ ବିପଦ। ତରବରରେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଝିଅକୁ ପୂରେଇ ପଲମ ଘୋଡ଼େଇ ତାକୁ ନଈରେ ଭସେଇ ଦେଲା। ସେଇଠି ଗୋଟେ କେଉଟ ମାଛ ଧରୁଥିଲା। ହାଣ୍ଡିଟାଏ ଭାସି ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ନା ନେଇକି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ପଲମ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଝିଅଟିଏ କୁଆଁ କୁଆଁ କରୁଛି। ତାକୁ ହାତରେ ଧରି ଗେଲ କରୁ କରୁ ଚିଲଟିଏ କୋଉଠି ଥିଲା ତାକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇଗଲା। ଚିଲ ବହୁତ ଦୂର ଉଡ଼ିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ଦେଖିଲା, ଏଇଟା ମାଛ ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ପିଲା ମୁଁ ଝାମ୍ପି ଆଣିଛି। ସେଉଠୁ ଚିଲ କ'ଣ କଲା, ତାକୁ ନେଇ ବସାରେ ପାଳିଲା। କିଏ ଭଲ ଲୁଗାପଟା ଆଉ ଖାଇବା ଜିନିଷ ନେଇଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲେ ଚିଲ ତା ଝିଅ ପାଇଁ ସେସବୁକୁ ଝାମ୍ପି ଆଣେ। ରାଜଜେମା ଗାଧୋଉଥିଲା ବେଳେ ସିନ୍ଦୁର, ଅଳତା, ବାସନା ତେଲ, ଅତର, ଶାଢ଼ୀ, ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଚୋରେଇ ଆଣିଲା। ଏମିତି ଏମିତି ଚିଲ ବସାରେ ଝିଅଟିର ଦିନ ସୁରୁଖୁରୁରେ କଟି ଯାଉଥାଏ। ଯୌବନ ହେଲା କ୍ଷଣି ଝିଅର ଚେହେରା ମାଜିଲା ଦର୍ପଣ ପରି ଝଟକି ଉଠିଲା। ଦିନେ ଚିଲ କହିଲା, ଆଲୋ ଝିଅ, ମୁଁ ତ କେତେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତକୁ ଚରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁ ବସାରେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛୁ। ଯଦି ବିପଦ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ତୁ ସୁମରଣା କରିବୁ। ତୁ ଏଇ ଗୀତଟି ବୋଲିଲେ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ତୁ କହିବୁ, ଆରେ ବତାସିଆ, ଓସ୍ତପତର ହଲେଇ ଯା, ଆଉ ମୋ ମାକୁ ଘେନିଆ। ଦିନେ ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ଚିଲ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଥାଏ। 7 ହାତ ଲମ୍ବର ବାଳ କେରା କେରା ହେଇ ତଳକୁ ଝୁଲୁଥାଏ। ମହାଜନ ପୁଅ ସେଇ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଗଛ ମୂଳରେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ବାଳ ପଡ଼ିଲା। ମହାଜନ ପୁଅ ମାପିକି ଦେଖିଲା, ବାଳଟି 7 ହାତ ଲମ୍ବ। ଏଇଠି ତ କୋଉଠି ଜନମାନବ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ବାଳ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିଏ ବସିଛି। ଆରେ ତୁ କିଏ? ଅପ୍ସରା ନା ପ୍ରେତିନୀ? ନା ତୁ ଦେବୀ ନା ମାନବୀ? ତୁ କାହିଁକି ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଛୁ? ଚିଲ ଝିଅ ଆଗରୁ କେବେ ମଣିଷ ଦେଖିନଥିଲା। କ'ଣ ଜବାବ ଦେବାକୁ ହବ କିଛି ଠିକ୍ କରିପାରିଲାନି। ମାକୁ ସୁମରଣା କଲା, ଆରେ ବତାସିଆ, ଓସ୍ତପତର ହଲେଇ ଯା, ମୋ ମାକୁ ଘେନିଆ। ଚିଲ ପବନ ବେଗରେ ଉଡ଼ି ଆସି ଝିଅକୁ ପଚାରିଲା, ମା କାହିଁକି ଡାକିଲୁ? ଝିଅ ଗଛ ତଳକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ ଦେଲା। ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ବସିଥିବାର ଦେଖି
ଚିଲ ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲା। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଇଏ ଯଦି ମୋର ଜ୍ୱାଇଁ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା। ମହାଜନ ପୁଅ ପାଖରେ ଝିଅର ସବୁ ଇତିହାସ ଚିଲ କହିଲା। ମହାଜନ ପୁଅ କହିଲା, ମୋ ଘରେ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପୂରା ହେଇକି ଅଛି। 7ଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ତମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ ତାହେଲେ ତମ ଝିଅ ମୋର 8ମ ସ୍ତ୍ରୀ ହବ। ଚିଲ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ମହାଜନ ପୁଅର ବାହାଘର ହେଲା। ନୂଆ ଭାରିଜାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମହାଜନ ପୁଅ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଚିଲ ଝିଅର ରୂପଟେକରେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତେଜ ମଉଳିଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ହିଂସା ଆସିଲା। ସେମାନେ ଭାବିଲେ, ମହାଜନ ପୁଅ ଏବେ ନୂଆ ଭାରିଜା ପାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପଚାରିବନି। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଉପାୟ କରିବାକୁ ହବ। ସାନ ସଉତୁଣୀର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନାନା ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ଦିନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିକି ତାକୁ କହିଲେ, ଆମେ ଘରର ସବୁ ଆଡ଼ତିପତର କରିବୁ, ତୁ କ'ଣ ଖାଲି ବସିକି ରହିବୁ? ଯା, ତୁ ଆଜି ରୋଷେଇ କର। ଚିଲ ଝିଅ କିଛି ରୋଷେଇ କରି ଜାଣିନି। ବଗିଚାରେ ଯାଇ ବସି କାନ୍ଦିଲା। ତାପରେ ତାର ମା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଗୀତରେ ଗୀତରେ ତାକୁ ଡାକିଲା। ମା ଆସି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ଝିଅ ଲୋ, ମୋତେ କାହିଁକି ଡାକିଲୁ? ତୋର କି ବିପଦ ପଡ଼ିଛି? ଝିଅ କହିଲା, ମା ମୋତେ ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ରୋଷେଇ କିଛି ଜାଣିନି। ଚିଲ କହିଲା, ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ବସେଇ ଗୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ, ଗୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ ଡାଲି, ଆଉ ଗୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ ପରିବା ପକେଇ ଦେ। ତାପରେ ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ଜାଳିଦେ। ସିଏ ତାର ମନକୁ ରୋଷେଇ ହେଇଯିବ। ତୁ କିଛି କରିବୁନି, ରୋଷେଇ ଘର ବାହାରେ ବସିବୁ। ସେମିତି କରି ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଚିଲ ଝିଅ ଯାଇ ଦେଖିଲା, ହାଣ୍ଡିଏ ଭାତ, ହାଣ୍ଡିଏ ଡାଲି, ହାଣ୍ଡିଏ ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ସଉତୁଣୀମାନଙ୍କୁ ବସେଇ ପତର ପକେଇ ପରସି ଦେଲା। ସଉତୁଣୀମାନେ ଆଗରୁ ସୂତ୍ର କରି ପତର ତଳେ ଗାତ ଖୋଳିଥାନ୍ତି। ଚିଲ ଝିଅ ଯେତେ ପରସୁଥାଏ କେବେ ନାହିଁ କରୁନଥାନ୍ତି। ସବୁ ଡାଲି ଭାତକୁ ସେ ଗାତରେ ଗଳେଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡିରେ ତ ଡାଲି, ଭାତ, ତରକାରୀ ଅସରନ୍ତି। ଯେତେ ଦେଲେ ବି ସରିଲାନି। ସଉତୁଣୀମାନେ ଲଜ୍ଜା ପାଇ ଉଠିଗଲେ। ଦିନେ ସଉତୁଣୀମାନେ କହିଲେ, ଗୁହାଳ ପୋଛ। ଚିଲ ଝିଅକୁ ତ ଗୁହାଳ ପୋଛି ଆସେନି। ସେ ବସିକି କାନ୍ଦିଲା। ମାକୁ ଗୀତରେ ଡାକିଲା। ମା ଆସି କହିଲା, ହଇଲୋ ଝିଅ, ପୁଣି କାହିଁକି ମୋତେ ଡାକିଲୁ? ଝିଅ କହିଲା, ମୋତେ ଗୁହାଳ ପୋଛିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ସେ କାମ ଜାଣିନି। ଚିଲ କହିଲା, ତୁ ଗୋଟେ ଖଡ଼ିକା ଧରି ଗୁହାଳ ଛୁଇଁ ଦେଇଯିବୁ, ସେ ତା ମନକୁ ସଫା ହେଇଯିବ। ସଉତୁଣୀମାନେ ସବୁଦିନଠାରୁ ଗୁହାଳ ବେଶୀ ସଫା ହେବା ଦେଖି ଅବାକ ହେଇଗଲେ। ମହାଜନ ପୁଅ ଚିଲ ଝିଅକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସଉତୁଣୀମାନେ ହିଂସାରେ ଜଳିଲେ। ଥରେ ମହାଜନ ପୁଅ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 3 ସେର କରି ତୁଳା ଦେଲା। ଆଉ କହିଲା, ମୋ ଲାଗି ଲୁଗା ବୁଣି ଦିଅ। 7 ଭାରିଜାଯାକ କାମରେ ଲାଗିଗଲେ। ମଞ୍ଜି କଢ଼ା, ସୂତା କଟା, ଲୁଗା ବୁଣା ଏମିତି ଚାଲିଲା। ଚିଲ ଝିଅ ଗୁମ୍ ମାରି ବସିଲା। ସିଏ କେମିତି ସୂତା କାଟିବ ଆଉ ଲୁଗା କେମିତି ବୁଣିବ? ସଉତୁଣୀମାନେ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ କହୁଥାନ୍ତି, ଏଇଥର ମଜା ବାହାରିଯିବ। ଚିଲ ଝିଅ ତା ମାକୁ ସୁମରଣା କଲା। ମା ଆସିଲାରୁ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ଲୁଗା କେମିତି ବୁଣିବି? ଚିଲ କହିଲା, ତତେ କିଛି କରିବାକୁ ହବନି। 2ଟି ପେଟରାରେ କିଛି କିଛି ତୁଳା ରଖିଦେ। ସିଏ ତା ମନକୁ ଲୁଗା ବୁଣି ହେଇଯିବ। ତୁ ପେଟରା ଖୋଲିବୁ ନେଇ। ମହାଜନ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ, ଏ ପେଟରା 2ଟି ତାକୁ ଉପହାର ଦେବୁ। ସଉତୁଣୀମାନେ ଗର୍ବରେ ଫୁଲୁଥାନ୍ତି। ପାଦ ତାଙ୍କର ତଳେ ଲାଗୁନଥାଏ। ସେମାନେ ଲୁଗା, ଚାଦର, ଗାମୁଛା ଆଦି ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ବୁଣି ମହାଜନ ପୁଅକୁ ଉପହାର ଦେଲେ। ଚିଲ ଝିଅ ପେଟରା 2ଟି ଦେଲା। ମହାଜନ ପୁଅ ରାଗିକି କହିଲା, ଲୁଗା କାହିଁ? ଚିଲ ଝିଅ କହିଲା, ସେଇ ପେଟରା ଭିତରେ ଅଛି। ସତକୁ ସତ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପେଟରା 2ଟିରେ ପାଟ ଲୁଗା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ତା ତୁଳନାରେ ସଉତୁଣୀମାନଙ୍କର ଲୁଗା ମୋଟା ଆଉ ଅସୁନ୍ଦର। ମହାଜନ ରାଗିକି ସବୁ ଚିରିଦେଲା। ସଉତୁଣୀମାନେ ଲଜ୍ଜା ପାଇଲେ। ସଉତୁଣୀମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଚିଲ ଆସି ତାକୁ ସବୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେମାନେ ଲୁଚି ଲୁଚି ସାନ ସଉତୁଣୀଠାରୁ ଚିଲକୁ ଡାକିବା ଗୀତଟି ଶିଖିଗଲେ। ତାର କଣ୍ଠ ଅନୁକରଣ କରି ସେମାନେ ଚିଲକୁ ଡାକିଲେ। ଚିଲ ଯେମିତି ଆସିଲା ତାକୁ ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ। ଆଉ ଖତଗଦାରେ ପୋତି ପକେଇଲେ। ଚିଲ ଝିଅ ପରେ ଗୀତ ବୋଲି ଯେତେ ଡାକିଲା, ମା ଆଉ ତାର ଆସିଲାନି। ସେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ସଉତୁଣୀମାନେ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଥରେ ମହାଜନ ପୁଅ ବଣିଜ କରିବାକୁ ଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଦେଖ, ସାନ ଭାରିଜା ଗୋଡ଼ରେ ଯେମିତି କଣ୍ଟା ନ ଫୁଟେ, ତାକୁ ତମମାନେ ସାନ ଭଉଣୀ ପରି ଦେଖିବ। ଦିନେ ଗୋଟେ ବେପାରୀ ନଈରେ ନାଆ ଧରି ଆସିଲା। ଅଳତା, ସିନ୍ଦୁର, ଦର୍ପଣ, ପାନିଆ, ଟିକିଲି, କାଚ ଇତ୍ୟାଦି ଦୋକାନଟିଏ ଖୋଲିଲା। ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଗାଁରୁ ଅନେକ ମାଇପେ ଆସିଲେ। ମହାଜନର 6 ଭାରିଜା ଯାଇ ଜିନିଷ କିଣି ଆଣିଲେ। ସାନ ସଉତୁଣୀ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ କଣ୍ଟା। ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ସେମାନେ ତାକୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବେପାରୀକୁ କହିଲେ, ଆମେ ତତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଦେବୁ, ତୁ ତା ବଦଳରେ ଆମକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଦେବୁ। ଏଣେ ସାନ ସଉତୁଣୀ ପାଖକୁ ଆସି ଭାରି କଅଁଳେଇ ସଅଁଳେଇ କଥା କହିଲେ, ଯେମିତି ଗୋଟା ପଣେ ତାର। କହିଲେ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କିଣି ଆଣିବୁ। ତାକୁ ଯେତେ ଫୁସୁଲେଇଲେ ଚିଲ ଝିଅ କିଛି ଶୁଣିଲାନି। ହେଲେ କ'ଣ ହବ, 7 କଥାରେ ସତୀ ଟଳେ। ଶେଷକୁ ଚିଲ ଝିଅ କହିଲା, ହଉ ତେବେ ଚାଲ। ଚିଲ ଝିଅ ଯେମିତି ଡଙ୍ଗାକୁ ଉଠିଛି, 6 ସଉତୁଣୀ ବେପାରୀକୁ ଠାରିଦେଲେ। ସେ କୂଳରୁ ନାଆ ଛଡ଼େଇ ଦେଲା। ବେପାରୀ ଚିଲ ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଶୁଖୁଆ ଜଗେଇଲା। ତା ଦୁଃଖର ସୀମା ରହିଲାନି। ସେ ଗୀତ ଗାଉଥାଏ, ମା ମୋର କୁମ୍ଭାରୁଣୀ ନଈରେ ଭସେଇ ଦେଲା, ମା ମୋର ଚିଲ ଆଣି ବସାରେ ପାଳିଲା, ମହାଜନ ପୁଅ ଆଣି ମୋତେ ବିଭା ହେଲା, ସଉତୁଣୀ କେଉଟକୁ ଆଣି ବିକି ଦେଲା, ଶୁଖୁଆ ଜଗିଲି ହାଏ ମୋ କରମ ଫାଟିଲା। ମହାଜନ ପୁଅ ଦିନେ ନାଆ ନେଇ ଆସୁ ଆସୁ ଏଇ ଗୀତଟି ତା କାନରେ ବାଜିଲା। ତା କଣ୍ଠ ବାରିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଲା। ତାକୁ ପଚାରିଲାରୁ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସବୁ ଘଟଣା ତା ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ କହିଲା। ମହାଜନ ପୁଅ ତାକୁ ବାକ୍ସରେ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ନେଲା। ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଜଳା ରଖିଥାଏ। ସବୁ ବାକ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ବାକ୍ସଟି ନିଜ ଶୋଇବା ଘରକୁ ପଠେଇଦେଲା। ଏଣେ 7 ଭାରିଜାଙ୍କୁ ଚିଲ ଝିଅର ସମ୍ବାଦ ପଚାରିଲା। ସେମାନେ କହିଲେ, ସେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ତା ମା ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିଲାନି। ମହାଜନ ପୁଅ କହିଲା, ତମେମାନେ ସତ କହୁଛ? ସେମାନେ କହିଲେ, ହଁ, ଆମେ ତମକୁ ମିଛ କାହିଁ କହିବୁ? ମହାଜନ ପୁଅ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ। ଏହା କହି ଅଗଣାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାତ ଖୋଳିଲା। ଗୋଟିଏ ସୂତାଖିଅ ଏମୁଣ୍ଡ ସେମୁଣ୍ଡ ଲମ୍ବେଇଲା। ଯଦି ତମେ ସତ କହୁଥିବ, ସୂତାଖିଅ ଧରି ଗାତ ସେପଟକୁ ପାରି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ମିଛ କହୁଥିବ, ତାହେଲେ ତମମାନେ ଗାତରେ ପଡ଼ିକି ମରିବ। 7 ବୋହୂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳିଲେ। ସୂତାଖିଅ ଧରି ସେପଟରୁ ଏପଟକୁ ଆସିପାରିଲେନି। 6 ବୋହୂଯାକ ଗାତରେ ପଡ଼ିକି ମଲେ। କେବଳ 7ମ ବୋହୂ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। ସିଏ ଦୋଷୀ ନୁହଁ। 6 ବୋହୂ ଚିଲ ଝିଅକୁ ଶିଖେଇକି ନେଲାବେଳେ ସିଏ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲା। 6 ଭାରିଜାଙ୍କ ଉପରେ ମହାଜନ ପୁଅ ତଳେ କଣ୍ଟା ଉପର କଣ୍ଟା ଦେଇ ମାଟି ଚଢ଼େଇ ଦେଲା। 2 ଭାରିଜାଙ୍କୁ ଘେନି ମହାଜନ ପୁଅ ଘରଦୁଆର କରି ସୁଖରେ ରହିଲା।